Hi, my dear friends. Now, let me build a paragraph using very suitable proverbs, idioms, adages, and even sayings. The topic of the paragraph is about the elections and false promises. When the elections are declared by the Election Commission, all the political parties get ready to campaign and canvass about their parties, about their manifestos. They conduct many public meetings or they announce in mics using the different vehicles, autos, auto rickshaws. In that campaign, so-called politicians make false promises which are impossible to implement. The public, the innocent public also can't understand how can they put these welfare schemes into practice. From where they get the budget, they won't listen. Oh, this leader promised so many benefits for the farmers, for the workers, for the SCs, for the STs. And they innocently believe and vote for them. See, during elections, so-called these political parties blow their own trumpets. So, blow their own trumpets. Sonta dabba kottukuntaru. Sonta dabba. And they show the public a small molehill into a mountain. ఆ మీటింగ్స్లో ప్రజల ముందు చిన్న గోరంత దాన్ని కొండంతలు చేసి చెప్తారు. ఇంగ్లీష్లో టు మేక్ ఏ మోల్ హిల్. మోల్ హిల్ అంటే చీమల పుట్ట. చీమల పుట్టని ఒక పర్వతం మాదిరి చూపిస్తారు వాళ్ళ మాటల చాతుర్యంతో. And they attract the public, particularly ladies. Oh, we will do this, we will do that, we will give gas free, we will give groceries free, rice free, oil free, and gold ornaments free, TVs free, electronic equipments free. The women are attracted by the false promises and vote for them. When they get into power, the so-called parties who made false promises definitely come to the power. When they come to the power, they forget about the promises. Who had given fake promises. We'll change your village into heaven. Your life will be just like in the heaven. No need to work. We will give pension to 40 years old people also. We will give free loans. Like that. But practically, they know they are in implementation impossible. When they come to the power, they forget all. Just like they are busy in making hay when the sun is hot. You see, political leaders are busy in making hay when the sun is hot. ఇది యూరోప్ దేశాలకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది, ఇండియాకు కాదు. అంటే ఎండ ఉండగానే గడ్డి ఎండబెట్టుకొని దాచుకోవాలి అని. అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి, పదవి ఉండగానే జోబులు నింపుకోవాలని. చూసారా? And moreover, when a disaster occurs,
in the lives of the common man, just like floods or earthquakes or accidents or droughts, కరువు లేదు అతివృష్టి అనావృష్టి వలన ప్రజలు రైతులు నష్టపోయినప్పుడు వస్తారు. ఎప్పుడు రాని ఎమ్మెల్యే గెలిచినాక తిరిగి చూడని ఎమ్మెల్యే వస్తాడు ఆ ప్రాంతానికి. అయ్యో నా ప్రజలారా మీకు ఎంత కష్టం వచ్చింది, అయ్యో. ది సో-కాల్డ్ ఎమ్మెల్యేస్, మినిస్టర్స్ క్రై ఓవర్ ది స్పిల్ట్ మిల్క్. అంటే నష్టం జరిగినాక వస్తారండి, నష్టం జరగకముందు రారు. చూడండి, మొన్న ఫ్లడ్స్కు చెరువులు తెగిపోయాయి, ప్రజా జీవితం అతలాకుతలమైపోయింది, తిరుపతి వరదల్లో మునిగిపోయింది. వరదల సమయంలో కనపడరు, తరువాత 2 రోజులకు వస్తారు. దే షెడ్ క్రొకడైల్ టీయర్స్. మొసలి కన్నీరు కాలుస్తారండి. ఏమైనా ఉపయోగమా మొసలి కన్నీటితో? So like that they come. And about assembly. Assembly is a very good platform to discuss the issues of the common people. రైతుల కష్టాలు, లేబరర్స్ యొక్క కష్టాలు, స్త్రీల యొక్క కష్టాలు, వృద్ధుల యొక్క కష్టాలు, అమ్మాయిల యొక్క కష్టాలు, పసిపిల్లల యొక్క కష్టాలు, వాళ్ళ చదువులలో వచ్చే కష్ట నష్టాలు, వాటిని గురించి అసెంబ్లీలో మాట్లాడాలి. ప్రజా సంక్షేమం గురించి మాట్లాడాలి. లేదు, దే ఆర్ బిజీ ఇన్ ఫ్లింగింగ్ మడ్ వాటర్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. బకెట్లు ఒకరి మీద ఒకరు విసురుకుంటారు. ఫ్లింగింగ్ అంటే విసురుకోవడం. వాట్? ది మడ్ వాటర్. బకెట్ల నిండా బురద నీళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు చిమ్ముకుంటారు షేమ్లెస్లీ. అండ్ దే అబ్యూజ్ ఈచ్ అదర్. దే బ్లేమ్ ఈచ్ అదర్. జస్ట్ లైక్ ఏ పాట్ కాలింగ్ ది కెటిల్ బ్లాక్. చూసారా, ఇది తెలుగులో గురువింజ సామెత. గురిగింద పైన ఎర్రగా ఉంటుంది కానీ కింద నల్లగా ఉంటుంది. ఈ గురిగింద సామెతలో మనకు ఒక విషయం బాగా తెలుస్తుంది. ఏంటది? పైన ఎర్రగా ఉన్నా అడుగున నల్లగా ఉండేది మర్చిపోతుంది, అది ఎగిరెగిరి పడుతుంది. ఇప్పుడు కుండ అంతా నలుపే, కానీ కెటిల్ కింద టీ చేసి నల్లగా ఉంటే దాన్ని చూసి వెక్కిరిస్తుంది. అంటే నీ విస్తరాకులో పీనుగు చచ్చింది, ఎదురోళ్ళ విస్తరాకులో దోమ వస్తే దోమను చూపించి ఎత్తి చూపించడం. అంటే తమలో ఉన్నటువంటి చెడు ఏమో అని గుర్తించకుండా ఎదుటివారిని బ్లేమ్ చేయడమే పాట్ కాలింగ్ ద కెటిల్ బ్లాక్. So-called politicians, always they are busy in filling their pockets, forgetting the promises given to the public. చూసారా, ఇది ఒక రాజకీయంగా సంబంధించినటువంటి ఒక పారాగ్రాఫ్. దీంట్లో కొన్ని ఈడియమ్స్ నేను ప్రావర్బ్స్ని వాడాను. ఇలా వాడితే శ్రోతలకు అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి వాక్యాలను అందంగా నిర్మించడంలో, ఒక పారాగ్రాఫ్ను చక్కగా ఫ్రేమ్ చేయడంలో ఈ ప్రావర్బ్స్, అడేజియస్, ఈడియమ్స్, సేయింగ్స్ చాలా చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. సో లాంగ్వేజ్ మస్ట్ బీ ఇడియమాటిక్ అండ్ ప్రావర్బల్. సామెతలు, జాతీయాలు ఉపయోగిస్తే భాషకు అందం చేకూరుస్తుంది. అందరికీ వందనాలు. శుభ సాయంత్రం.